கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் ரைட் சைடில் வேணும். ஒரே ஒரு பிளாக் நீங்கள் 8 பேட்டரி பேக் வரேன் Eight is to be battery pack. Yeah, you can see. Before that, if you have some confusion, you tell me what are these configurations. All are lithium iron phosphate, LFP, 3.2 volt, 6A. So, this is the configuration. S and P. Only one cell in series, two sticks in parallel. See, in the confusion, one SP சொல்லும்போது S வந்து cells in series. P ன்றது not number of parallel cells, number of parallel sticks. Parallel stick னா மீனிங் என்ன? இப்போ இது பார்த்தா எவ்வளவு cell series 1 2 3 4 cells. But next எவ்வளவு 3 how so this is 4 so this is 4 as 3 this is 1 very good 1 is 2 okay right now just hold on I am using only 3.2 volt 6 இப்போ இதுல ஒரு பேட்டரி பேக் பண்ணா என்ன வோல்டேஜ் என்ன ஏஜ் only one cell in series you understand yeah this is going to be 3.2 6A okay is it 3.2 very good so series level is one so one delta voltage on the one cell voltage so it is 3.2 and 2P na 2 into H 6 so this is 3.2 volt 12H correct is it 6.4 very good 6.4 2 into S 6.4 12H is it 4 into S 6.4 plus 6.4 12.8 that is the yaar doubt hoga any question one more time idu one cell oru cell da modala irukku so we get called as 1 plus 1p okay now S is the number of cells in series P is the number of parallel strings series decides voltage parallel string decides age okay இப்போ இந்த 1 plus 1p na 1 plus na ஒரு cell so 3.2 1p na ஒரே ஒரு age தான் that is 6H but in the case எடுத்துட்டீங்கன்னா one cell in series but how many strings you have two strings so it is 1 plus 2p so 1 plus na ஒரு cell series அப்பனா voltage எவ்வளவு 3.2 current எவ்வளவு வரும் 2 parallel இருக்கனால 2 into 6 so it is 12H correct so H is decided by the parallel strings number of parallel strings voltage is decided by the number of cells in series
இதுல you have two cells in series, two parallel. So 2 into 3.2, 2 into 6. I hope it is clear.
lithium iron phosphate it is 3.65. Lithium iron 4.2. Lithium iron normal 3.7. Full charge 4.2. Low was 2.7. For lithium iron phosphate 3.2 normal, 3.65 higher cut, 2.5 lower. அது என்ன கெமிஸ்ட்ரி தெரியணும். தெரிஞ்சாதா அதோட வேல்யூ போட்டு நீங்க BMS வந்து BMS ஜெனரல் BMS வந்து BMS க்கு காமன் கோட் டைப் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் இல்ல அது பண்ணல எப்படினா நார்மலி 7s BMS in lithium is suitable for 8s BMS in LFP அப்படி போடுவோம். ஏன் சொல்றேன் 4 point cancel करके 4.2 into 7 7 4 20 and 29.4 8 into 3.65 will come out 29.2. So normally நம்ம என்ன பண்றோம்னா we can use the charger BMS சொல்றேன் charger வந்து நம்ம normally 8s ஓட charger 7s lithium யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். But BMS பாத்தீங்கன்னா BMS வந்து lithium செப்பரேட் ஆகும். But charge நம்ம காமனா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். But என்ன இஷ்யூனா 7s lithium is compatible with 8s lithium iron. அது மட்டும் தான். So your takeaway is that when you make a battery pack using lithium iron phosphate, the higher cutoff applicable one cell load 3.65 into number of cells in series. Let's say if I have 4 cells in series, 3.65 into 4, which is how much? 3.65 now? 7.3, 14.6. Correct? 14.6 volt வந்து our higher cutoff. Lower cutoff வந்து 2.5 into 4, which is 10 volt. Clear? Is it clear? So can you make 8s to be configuration? Tell me what is the nominal battery pack voltage? What is the higher cutoff voltage? Battery pack voltage? What is the lower cutoff voltage? This mode number First tell me the configuration. Then nominal voltage of the battery pack, higher cutoff value of the battery pack, lower cutoff of the battery pack. It is to heat.
B plus, and here he has B. Now this becomes which one today? A plus 2. A plus 2. So A is 2 states. So we have A plus 2. Correct? So the rate, so the normal. 3.5 exactly. So assume that odd cells have 3 point. Odd cell has 3.2. And either will short put because they are going to be parallel. So either will short put now, in the word failure no other. So that is why it's the C1 to the C1 that both are same. Okay, both are parallel. And other one they will short put it. Means that the individual cells are parallel. Okay. So, I'm giving 5 amps of time. Tell me ideal time taken by the battery to complete full charge. Ideal level around. 5 ampere battery size is 12 Ah. So how long it takes to charge it completely as it does not have anything inside? There are 2.5 hours, correct? So it will take 2.5 hours. 2.5 hours. Why? ஏன்னா 5 ஆம்பியர் கொடுக்கிறேன் 1 மணி நேரத்துக்கு 5 ஆம்பியர் 2 மணி நேரத்துக்கு 10 ஆயிடுச்சு 10 ஏஜ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, சோ அதனால 2 ரேட் சொல்றேன். இப்போ நான் 2 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கறேன். எதை பார்க்கறேன்? இந்த செல்ஸ் என்ன வோல்டேஜ் இருக்குன்னு பார்க்கறேன். பார்க்கும்போது can you say that all the cells will be at 3.65? வாய்ப்பு இருக்கா? எல்லா செல்லையும் 3.65 இருக்குமா இருக்காது? எனக்கு நமக்கு தெரியும் 2 மணி நேரம் சார்ஜ் பண்ணா 3.65 ஆகும் because full charge ஆகும் 3.65 தான் அதோட வோல்டேஜ். So naturally it has to reach 3.65, but my question is that all the cells will reach to 3.65 or not?
naming தெரியாது கரெக்ட்டா சோ assume that இது வந்து 3.65 வெச்சுக்கோ இது let's say 3.60 இது 3.62 இது 3.61 let's say இது 3.55 let's say இது 3.60 இது வந்து let's say 3.65 இது வந்து let's say 3.65 இப்போ ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கும்போது இப்படி இருக்கு இதுல உங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चन இருக்கலாம் sir how this got 3.65 this is 3.6 the answer is you cannot make anything identical in it although all the cells come from the same lot same manufacturing equipment machine you cannot guarantee அதாவது நம்ம டிரான்சிஸ்டர் படிக்கும்போது கூட நம்ம டிரான்சிஸ்டர் ஒரு பீட்டா ஃபேக்டர் சொல்லுவோம் கரெக்ட்டா currently 99 or 97 or 101 or 100 because we know very clearly if I make millions of transistors in one stretch I cannot guarantee that all the transistors will have the same current so அதே மாதிரி நம்ம pins கூட ஐடென்டிக்கலான ரெண்டு pins எடுத்தா கூட ரெண்டு பேரோட பிஹேவியர் ஒரே மாதிரி இருக்காது although they come from same mother so அதே மாதிரி we cannot guarantee maybe இருக்கலாம் but we cannot guarantee that all the cells will reach 3.65 after 6.5 hours வேரியேஷன் கண்டிப்பா இருக்கு கிளியரா இப்போ இந்த கேள்வி என்னன்னா இப்போ இந்த சார்ஜர் வந்து ஆன்ல இருக்கு ஓகே இந்த சார்ஜரை நான் ஆஃப் பண்ணணுமா இல்ல ஆன் பண்ணலாம் ஏன் ஆன் பண்ணலாமான்னு கேக்குறேன்னா ஏன் அந்த செல்ஸ் வந்து 3.65 ஆகல சோ மை क्वेश्चन இஸ் தட் கேன் இட் கண்டினியூ சார்ஜிங் எஸ் ஆர் நோ வை நோ ஏன்னா இங்க மூணு பேர் C1 C7 C8 has already touched the higher limit இப்போ the charger ஆன் பண்ணிட்டா இவங்க சார்ஜ் ஆயிடுவாங்க so they will go beyond their limit and then they will break out அத நான் அலோவ் பண்ண முடியாது நான் சார்ஜர் ஆஃப் பண்ண லிமிட்டேஷன் கரெக்ட் இப்போ எல்லாரும் சார்ஜர் ஆனா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் 29.2 கிடைக்கும் இப்போ இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலே அசிட் 28 தான் கிடைக்கும்னு வெச்சுக்கோ பட் யூ ஹவ் paid money for 29.2 but you got only 28 நீங்க கன்வின்ஸ் ஆவீங்களா ஆக மாட்டேன் because I paid for 29.2 I get only 28 so that means I cannot continue charging because if I continue charging the cells will get more if I don't charge it I don't get the maximum voltage of 29.2 which I have paid for right so இங்க வந்து நமக்கு என்ன வேணுமோ we need some நமக்கு என்ன வேணும் actually கேட்டீங்கன்னா I wanted all the cells to be 3.6 எனக்கு அதான் வேணும் ஏன்னா 29.2 தான் காஸ்ட் பே பண்ணிட்டேன் ஆனா இப்போ இந்த 28 தான் சொல்றீங்க முடியாது give me 29.2 that is the case what should I do இல்ல என்ன வேணும் என்ன கொடுக்கணும் I mean what is the opportunity you wanted to create here we will have to discharge நீங்க டிஸ்சார்ஜ் ஏன் பண்றீங்க எதுக்காக பண்றீங்க பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக கிடையாது நீங்க ஏன் டிஸ்சார்ஜ் பண்ண போறீங்கன்னா இன்னொரு ஆப்பர்சூனிட்டி கொடுத்து சார்ஜ் பண்றீங்க கரெக்ட்டா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த செல் ஃபுல் ஆயிடுச்சு இத நான் டிஸ்சார்ஜ் பண்றேன்னு வெச்சுக்கோ சம்பந்தம் this has become 3.6 assume and this has become 3.6 this has become 3.6 அப்ப இங்க என்ன ஆப்பர்சூனிட்டி கிடைக்குது what opportunity I'm getting now I'm getting an opportunity to charge again so I can close the switch so what will happen this becomes 3.65 this becomes 3.65 this becomes 3.65 this becomes 3.65 இது வந்து 3.60 னு இது 5 இது 5 இது 5 இப்போ யார் மட்டும் ஆகல இவர் மட்டும் ஆகல இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் டிஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா இவர் 3.6 ல வைக்கிறேன் இவர் 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 இப்போ என்ன கிடைக்குது I'm getting another opportunity to charge again right so I'll get 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 all cells will become 3.65 right now I will get 29.2 which is what I paid for
செல் பேலன்ஸ். என்பது ஒரு ஆள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அவரோட பேர் தான் இதை பண்ணக்கூடிய அவரோட பேர் தான் பிஎம். பேட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் ஓகே. So இப்போ உங்களோட क्वेश्चन என்ன, இந்த பேட்டரி மேனேஜ்மென்ட் சிஸ்டத்துக்கு எப்படி தெரியும் இந்த செல் எல்லாம் எந்த வோல்டேஜ்ல இருக்கு? So I show you the practical also. The battery management நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னா, we will connect all these node voltage இந்த சென்சிங் பண்றது ஒவ்வொரு செல் வோல்டேஜ் I will connect to BMS. இந்த காமன் டாக் நம்ம ஸ்பாட் பண்ணி பண்ண எல்லாமே So इतना वाइज करते हैं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाइज यहाँ पे जो 9 वाइज कर दिया. So நம்ம என்ன பண்றோமோ எல்லா பாயிண்ட் இந்த செல் டாப் I connected to BMS, இந்த பாயிண்ட் I connected to BMS. So assume this is C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. இது காமன் நெகட்டிவ். So B minus. Based upon normally BMS will default our capacitor. அதுக்கு ஒரு போர்டு அந்த போர்டு எந்த செல்லுக்கு பாசிங் அது சீக்கிரமா பேலன்ஸ் ஆகணும் ஸ்லோ பேலன்ஸ் ஆகணும். கட் ஆஃப் மட்டும் தான் அப்பர் வேல்யூ லோவர் வேல்யூ. புரியுதா? Cell. All LFP chemistry has the same cutoff. LFP has 3.65 as the upper cutoff and 2.50. Okay. Listen. The BMS lab, I show you in the array, the 9 wires in array. These wires are used to sense the voltage. Okay, so in the point I measure பண்ணா எனக்கு இது first இது வந்து total இது வந்து this cell other cell அப்படி ஒவ்வொரு செல்லா எனக்கு மானிட்டர். நெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு ஓவரால் கரண்ட் மானிட்டர். ஏன்னா ஒருவேளை ஏதாவது ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிடுச்சு அல்லது என்னோட பேட்டரி வந்து 5 ஆம்ப்ஸ் தான் வாங்கும் அக்செப்ட் பண்ணும். பட் ஐ கேன் சார்ஜ் ஆன் 10 ஆம்ப்ஸ். ஐ வாண்ட் டு ட்ரிப் தி சார்ஜ். How do I do? அதுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா all BMS manufacturer will give you two terminals called B minus ஒரு terminal, இன்னொரு terminal B minus. The B minus என்ன வித்தியாசம்? இது ஒரு terminal and this is also a terminal. So the B minus க்கு இடையில உள்ள BMS உள்ள there is small resistance. This is called current sense resistance. The current sense பண்ணக்கூடிய resistor இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ல இருக்கு. இப்போ பாருங்க சார்ஜ் எப்படி பாருங்க. சார்ஜ் இங்கே ஆரம்பிக்கும். இதுல சார்ஜ் பண்றது சார்ஜ் பாசிட்டிவ்ல ஆரம்பிக்கும். கரெக்ட்டா? எங்க எண்ட் ஆகும்? நெகட்டிவ் எண்ட் ஆகும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சார்ஜ்
charger plus current எப்படி போகுது So you can put arrow mark. and you put black color for this. Okay. Charger plus okay. Then B minus 2 okay. And here you go. The B minus 2 then terminates with charger minus 4. Now when it comes to load, load பண்ணும்போது பேட்டரியில இருந்தா லோட் கரண்ட் போகும். So this direction it goes to load plus, from load minus, then P minus and terminates to B minus. Okay, so in this way we will be able to monitor the current it is flowing into the battery and out of the battery. Same passive. Yes, sir. Battery Same passive. Current, okay. In a configuration, so you can see how many is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 is 2. So இதோடைய battery positive is this one. Okay, battery negative is this one. And how many wires are there in BM? Battery and BMS எவ்வளவு wires போகுது? 9 wires. So நான் spot welding பண்ணிருக்கேன் இந்த 9 wires. Okay, which goes from B minus at the first cell, second cell, third, 4, 5, 6, 7, 8. 8th cell is B plus. இங்க பாருங்க உங்க 9 wires count பண்ணி பாருங்க. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So இந்த 9 wires வந்து sensing power. Black and the green. நம்ம டயகிராம்ல பாட்டம்ல 8 plus 8 so that the first cell common negative. Okay, so common negative, first cell, second cell, third, 4, 5, 6, 7, 8. Then what else we have? B minus, P minus. So B minus and we connected to battery minus. So this is our battery minus. Okay. This confuse avena yellow and black extra. So this is B minus. Then we have a charger. Charger at a positive in the mono. Charger positive should go to so you track it. This is positive, charger positive. But now your breaker but safety car use பண்ணிக்கிறேன். It goes to positive. And charger negative should go to P minus. So this is the charger negative which goes to P minus. So between B minus and P minus there is a current inside. And the MOSFET is also inside. நீங்க இதோட டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்காது வோல்டேஜ் டிஃபரன்ஸ். ஏன்னா நார்மலி கரண்ட் சென்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு வேல்யூ இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 0.01 வோல்ட். ஏன்னா லோ ரெசிஸ்டர் தான் கரண்ட் சென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா டிராப் ஜாஸ்தி ஆகும், ஹீட் ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ இந்த பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா 0.1 வோல்ட் தான் டிஃபரன்ஸ். That 0.1 volt is created because of the current sensing resistor. And other than that we have a switch. Okay, buzzer, then key. அது இது தேவை, இது ரெண்டு தேவை. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் மட்டும் தான் தேவை அந்த switch. அதுக்கு once you implement it you can control the system. Then you have UART. UART is the communication protocol. So இப்போ வந்து I connected Bluetooth. So this is the Bluetooth. Okay, இது வந்து Bluetooth. So இது வந்து Bluetooth ID இருக்கும். இந்த Bluetooth ID வந்து உங்களோட ஃபோனுக்கு அது ஒரு ஆப் இருக்கும். இந்த BMS Valley BMS manufacturer given app. அந்த ஆப்ல இருந்து நீங்க இந்த Bluetooth கால் பண்ணுங்க. This is one way of doing it. The second way
சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் பண்ணுறீங்கன்னா வெஹிக்கிள் நீங்கள் மொபைலில் பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது. யூ ஹேவ் an OBD ஆர் யுவர் டிஸ்பிளே டிரைவர் கன்சோல் டிஸ்பிளே. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இங்கேருந்து டிஸ்பிளே கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ UART டு டிஸ்பிளேக்கு ஒரு காம்பேட்டபிளான கேபிள் வரும். ஸோ இங்கேருந்து UARTலேருந்து எடுத்து அந்த டிஸ்பிளே கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ என்னுடைய லேப் ப்ராடக்ட்ஸ்ல நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன். ஐ டோன்ட் கிவ் ப்ளூடூத் டு த கஸ்டமர். இந்த UARTலேருந்து எடுத்து ஐ வில் மேக் ஒன் டிஸ்பிளே. அந்த டிஸ்பிளே வந்து user can see all the data in display. And next one you can see NTC. NTC is the temperature sensor. So you can see 4 temperature sensors are there. One, okay, and then you can see 3 and okay. These are 4 temperature sensors. Yeah, 4 temperature sensors there. Even minimum என்ன பொறுத்த வரைக்கும் different locations, different ஏன்னா இப்போ ஒரு பேட்டரி பேக் வரும்போது ஹாட் ஸ்பாட் எங்க வரும் தெரியாது. ஸோ நார்மலி நான் என்ன பண்ணேன்னா ஐ கீப் 1 sensor here, 2 equal distance 4 sensors. சப்போஸ் எனக்கு அது பத்தலைன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன், நான் தனியாக ஒரு சென்சார் பண்ணிட்டு ஐ கீப் மை LCD. சப்போஸ் BMS ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, எனக்கு ஒரு பேக்கப் வேணும்னா என்னோட டிசைன் எல்லாம் அப்படி தான் பண்ணுறேன். ஸோ BMS இருக்கும், பட் ஒருவேளை BMS ஃபெயில் ஆயிடுச்சு என்னோட கண்ட்ரோல் எடுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் not each cell because hot spot is and இந்த ஹீட் வந்தால் இங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும் பக்கத்துல. ஸோ ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் தேவை, பட் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் அப்படி இருக்கு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் கஸ்டமர் கேட்குறாங்க ரெக்வயர், ஐ வாண்ட் ஈச் செல் உங்களோட டாப் நைட் சென்சர் வேணும்னா பை டிஃபால்ட் திஸ் கம்ஸ் வித் ஒன்லி 4 சென்சர். ஸோ யூ ஹேவ் டு கீப் எக்ஸ்ட்ரா 4 சென்சர்ஸ். நிறைய LM35 டெம்பரேச்சர் சென்சார், தெர்மிஸ்டர், NTC இது இருக்கு, அது நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. அந்த எக்ஸ்ட்ரா 4 சென்சார் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இன்புட் எங்கே கலெக்ட் பண்ணுறோம்? ஒயர் சென்சார் பட் இங்கே அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கா இல்லை இந்த ஒயர் மூலமாக அதை எடுக்கணும்? சார் இதுதான் வந்து கண்ட்ரோல் எல்லாமே தான். ஓகே, லொகேஷன் எதுனா லொகேஷன் அது என்ன கொடுக்கல. இல்லை இப்போ வேணா டெம்பரேச்சர் பாருங்க. யூ கேன் see all 4 temperature sensors 28, 27, 28, 20. நம்ம இதை வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இப்போ இதை எடுத்து இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், other than that one more UART here. ஸோ சம்டைம்ஸ் கஸ்டமர் வந்து ப்ளூடூத்தும் வேணும் டிஸ்பிளேலையும் கொடுக்கணும்னு கேட்டால் ஒன்று வந்து நீங்கள் ப்ளூடூத் கொடுத்துருங்க, இன்னும் வந்து டிஸ்பிளே கொடுத்துருங்க. அண்ட் வெஹிக்கிளுக்கு கேன் ப்ரோட்டோகால். ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ கம்யூனிகேட் வித் திஸ் BMS ஃபார் கேன். அப்போ தான் இங்கே தான் யாரோட ரோல் வருது, சார்ஜர் இருக்காது. நம்மளோட சார்ஜிங் இருக்குல்லையா, ஸ்டேஷனுக்காக இந்த நீங்கள் போர்ட்டை கனெக்ட் பண்ண உடனே அந்த CP பாயிண்ட் வந்து இட் கம்யூனிகேட்ஸ் வித் BMS. ஸோ BMS வந்து இந்த கேன் வழியாக தான் அதுக்கு சென்ட் பண்ணும். ஓகே, இப்போ நான் கேன் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணலை, பட் நார்மலி ஒரு ஆட்டோமோட்டிவ் ஃபீல்டில் நீங்கள் வைக்கும்போது கேன் இஸ் இன்னோவேட்டிவ், யூ ஹேவ் டு யூஸ் இட். நாங்கள் UART ப்ளூடூத்லாம் சொல்லிடலாம், உங்களுக்கு கேன் கொடுத்துருவோம் கஸ்டமர். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா கஸ்டமருக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து கஸ்டமர் வாண்ட்ஸ் ஆல் த சென்சர்ஸ் டு கனெக்டட் இன்டு ஒன் நெட்வொர்க். ஏன்னா இல்லை அவங்க யூஸ் பண்ண எல்லா சென்சார் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன் கேன். சிலது வந்து ஃப்ளெக்ஸ் ரயில் ஒரு ப்ரோட்டோகால் இருக்குது, ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ஒரு காமன் கேட்வே இருக்குது. ஃப்ளெக்ஸ் ரயில் இருக்கக்கூடிய சென்சார் கேன் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி அது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான ஆர்கிடெக்சர். பட் ரைட் நவ் வாட் ஐ வாண்ட் டு ரிமைண்ட் யூ இஸ் in the can வந்து you have to connect, you have to use a can controller and transfer the data by that. Do one thing. Okay, புரியுதா? ஸோ இதில் கிளியராக. ஓகே, ஸோ இப்போ கமிங் டு தி லோடு. இப்போ நான் லோட் கனெக்ட் பண்ணல, சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். You can switch on the charger also. So at unbalanced condition also we can check this. Yes, so you can check it at any point of time. Balance or unbalance ஆன்றது வந்து the BMS will take care of it. And நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா இவருக்கு என்ன சொல்லிருக்கோம்னா எப்போ நீ பேலன்ஸ் ஆரம்பிக்கணுன்ற ஒரு இன்புட் மட்டும் நீங்கள் கொடுத்துருக்கோம். எந்த வோல்டேஜ் வரும்போது நீ பேலன்ஸிங் வேலையை ஆரம்பிச்சுக்கோ அப்படின்ற ஒரு இன்புட் வந்து இட் ஆஸ்க் ஃப்ரம் யூ. அதை காமிக்கிறேன். ஸோ இஃப் யூ பை திஸ் ஒன் யூ வில் கெட் அன் ஆப் கால் ஸ்மார்ட் BMS ஒரு ஆப் இருக்கு. ஸோ அந்த ஆப்பில் வந்து இந்த 6B3 கரெக்டாக ஓகே. ஸோ 6B3 வந்துடும். ஸோ நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ கேன் கெட் இன் டு திஸ். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8 செல்லோடைய வோல்டேஜ் தெரியுதா? ஓகே ஓகே, 8 செல்லோட வோல்டேஜும் தெரியும்.
இதுல வந்து ஒன்னு சென்சிங்கோட வேரியேஷன் சார் இந்த சார் கீழே ரொம்ப தேர்ட் டிஜிட் தான் பேட்டரி ஸ்டில் அந்த ரெட் கலர் வந்து அதான் சொல்றேன் ரெட் வந்து லோயஸ்ட் Lowest. ஃபர்ஸ்ட் Okay. கே செகண்ட் டிஜிட் தான் So இது வந்து highest the position changes each and every moment. இது வந்து by default this BMS many of the BMS in the market comes with the passive tools. Active என்ன முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம்னா நாங்க வந்து we have separate hardware for active. So நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா அதுலயே இதே மாதிரி 9 wires வரும். அந்த 9 wires இதே மாதிரி BMS மாதிரியே கனெக்ட் பண்ணிப்போம். நாங்க வந்து செட் பண்ணிப்போம் 1 amps கரண்ட் செட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பேலன்சிங் பண்ற டைம்ல எந்த செல் ஹையர் வோல்டேஜா இருக்கோ அந்த செல்லுக்கு மேக்ஸிமம் 1 ஆம்பியர் எடுத்து லோயர் செல் வோல்டேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். பாசிவ்ல நிறைய லாசஸ் இருக்கு. இல்ல பெரிய லாசஸ் எல்லாம் கிடையாது. இட்ஸ் வெரி ஸ்மார்ட். சின்ன சேஞ்ச் இருந்தாலே அதை உடனே கண்ட்ரோல் பண்ணிடும். உங்களுக்கு லாஸ்ன்றது ஒன்றும் பெருசாக லாஸ்லாம் கிடையாது. ஏன்னா இந்த பேட்டரியோட லைஃப் தான் இம்பார்ட்டன்ட். கரெக்டாக. ஸோ பேலன்சிங் விட்டுட்டிங்கன்னா இப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா when I was using a battery pack I could see balancing இந்த நீங்கள் எஜுகேஷனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம இன்னைக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறோம்னா இன்னைக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க, அடுத்த செமஸ்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க, 1 இயர்க்கு அப்புறம் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அப்போ என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேட்டரி பிரேக் செல்ஃப் டிஸ்சார்ஜ் கம்மியாக இருந்தாலும் நீங்கள் பிஎம்எஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு நம்ம ஸ்லீப் டைம் ஒன்று சொல்லிட்டு செட்டிங் ஸ்லீப் வெயிட்டிங் டைம் வந்து இது நீங்கள் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த டைமுக்கு அப்புறம் அது ஸ்லீப் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் வோல்டேஜ் ட்ரெயின் ஆனாலும் அது அப்படியே எப்போ வேக் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணால் தான் வேக் ஆகும், அதனால் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணால் வேக் ஆகும். ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம் வருது அந்த 1 இயர் எடுத்து பார்க்கும்போது சார்ஜில் வந்து 5 வோல்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. கட்டாக அதான் அது ஸ்லீப் ஆகிடுச்சுன்னா அது தெரியாது கீழே போகிறது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் we have to bypass the BMS and we have to charge it directly for some moment. ஸோ வோல்டேஜ் ரைஸ் ஆகிட்டே வரும். ஒன்ஸ் அந்த நீங்கள் செட் பண்ணியிருக்கீங்களே 22 or 20 அது வந்த உடனே நம்ம பிஎம்எஸ்ல கொடுத்துருக்கோம். தேர் ஆஃப்டர் பிஎம்எஸ்ல டேக்கலாம். இது வந்து ஃபுல்லாக ட்ரெயின் அவுட் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா பிஎம்எஸ் அலோவ் பண்ணாது, கரண்ட்டை சார்ஜ் பண்ணுறது அலோவ் பண்ணாது. ஏன்னா நீங்கள் வேக்கப் ஆகாது, இந்த வோல்டேஜ் ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் பைபாஸ் பிஎம்எஸ், அதாவது பைபாஸ் பிஎம்எஸ் ஒன்றும் கிடையாது, சார்ஜர் ப்ளஸ் பேட்டரி, சார்ஜர் மைனஸ் பேட்டரி மைனஸ் கொடுத்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொடுத்தாலே உங்களுக்கு வந்து 20 வந்துடும். அப்புறம் என்னன்னா டேரெக்டாக பிஎம்எஸ் வழியாக பிஎம்எஸ் ஆன் ஆகிடும். ஸ்லீப்பிங் மோட் இருக்காங்க. ஸ்லீப்பிங் மோட் இருக்குன்னா அதில் அது கன்சியூம்ஸ் பவர் அன்வான்ட். இப்போ நீங்கள் வந்து பவர் வந்து நீங்கள் பேட்டரியோடைய பவர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணுன்றதால நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த பிஎம்எஸ் ஆன் பண்ணி வச்சுன்னா பிஎம்எஸ் வில் டேக் கரெக்ட். ஏன்னா அது சென்ஸ் பண்ணணும், அது எப்போவுமே ஆக்டிவாக இருக்கணும். ஸோ ஸ்லீப்பிங்னா எப்பயாச்சும் அது வெரி வெரி ஸ்மால் ஒரு டார்க் கரண்ட் சொல்லுவோம், இந்த டார்க் கரண்ட் தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் வந்து செட்டிங்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியுது உங்களுக்கு சிங்கிள் செல் வோல்டேஜ் எவ்வளோ 3.65. நீங்கள் மாற்றணும், நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா, யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் யூ கேன் சேஞ்ச் டு 3.6 ஆல்சோ. அது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இதை என்டர் கொடுத்து 3.6 கொடுத்து நீங்கள் இங்கே செட் பண்ணும்போது பாஸ்வேர்டு. ஸோ அந்த பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் போட்டுட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கில் என்ன ஆகும்னா இது வந்து இங்கே 3.6 பண்ணி 3.6 ஏன் அது பண்ணுறேன்னா இப்போ சார் கேட்டார், சார் 3.65 வந்து கட் ஆஃப் வந்து டேட்டா ஷீட்டில் சொல்கிறாங்க, ஆனால் எனக்கு என்னோட கஸ்டமருக்கு அந்த நெட்டில் போய் கொடுக்கணும் வேணாம், இந்த 3.6 கட் பண்ணால் நீங்கள் பண்ணுறீங்க. பட் யூ கேன் டூ எனிதிங் வித் பேக், யூ டு டூ ஆல் த கண்ட்ரோல் ஓவர் இன் த பிஎம்எஸ். அண்ட் சிமிலர்லி நெக்ஸ்ட் வந்து யூ கேன் சி லோயர் வந்து டிஸ்சார்ஜ் நம்ம 2.5 சொன்னோம், 2.7 அது நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து சம் வோல்டேஜ்ன்றது மொத்த பேட்டரி பேக்கோட வோல்டேஜ். ஸோ 3.65 into 8 இல்லைன்னா 3.6 வச்சிங்கன்னா 3.6 into 8. லோயர் வந்து சம் லோ வோல்டேஜ்ன்றது 2.5 into 8. ஓகே, ஸோ இது வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி சார்ஜ் 3.6 into 8 ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அரிசி வாங்குவாங்க. ஆமாம், எப்போவுமே ஒரு 1 kg இருக்கும்போது தான் போய் வாங்குவோம். அதே மாதிரி பேட்டரி வந்து ஒரு 20% SOC மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ இந்த லாங்ஜெவிட்டி நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே பேசிவ்ல நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி
நம்ம யூஸ் பண்ண BMS உள்ள அதுமே வந்து மினிமம் லோட்ல தான் இருக்கும். ரொம்ப பெரிய ஆமா பெரிய டிராஸ்டிக் வோல்டேஜ் சேஞ்ச் இல்லை. இல்ல ஸ்லைட் கேஸ்ல இருக்க ஓமும் இங்க இருக்க ஓமும் மோரான சிமிலரா தான் இருக்குமா? இந்த ஓம் வேற, இந்த ஓம் வந்து B- P- இருக்கிறது வந்து கரண்ட் செல்ஃப் டிஸ்சார்ஜ் பாசிவ் பேலன்சிங் பண்ணக்கூடியது வந்து ஒவ்வொரு செல்ஃப் அக்ராஸ் வந்து that will be very minimal. ஒரு சின்ன வாட்டேஜ் ஆஃப் ரெசிஸ்டர் to be a 0.5 watts resistor அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நாட் a big wattage. ஏன்னா இந்த ஃபார்ம் ஃபேக்டர் கொண்டு வர முடியாது. நீங்கள் ஒரு 5 வாட் ரெசிஸ்டர் எத்தனை போட்டிங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் ஃபேக்டர் ப்ராடக்ட்டை கொண்டு முடியும். ஸோ it will be 0.5 watts max. பேலன்சிங் வந்து ரொம்ப டிராஸ்டிக்கான அதான் பேலன்சிங் வந்து நீங்கள் முன்னாடியே பண்ணிக்கலாம். அதான் சொன்னேன் 3.65 கூட நீங்கள் பண்ண அவசியம் கிடையாது. 3.5 என்ன பண்ணணும்னா பேலன்சிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ இது will take care of it. ஏன்னா அல்காரிதம் அந்த மாதிரி அல்காரிதம் இருக்கு. தென் சார்ஜிங் கரண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் கரண்ட் 7. ஓகே, டிஸ்சார்ஜிங் கரண்ட் அது சும்மா ரேண்டமாக ஏதாவது நம்பர் எழுதி. ஆனால் இந்த BMS பாருங்க 100 amps வரைக்கும். BMS வந்து 100 amps வரைக்கும் காணும். ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் வந்து 5 ஆம்பியர் அல்லது 10 ஆம்பியர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன்னா நான் இங்கே செட் பண்ணுறேன். இங்கே ஏன் அப்படி பண்ணுறோன்னா சம்டைம்ஸ் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிமாண்ட் வந்து 100 ஆம்ப்ஸுக்கு தான் ஜாஸ்தியாக வரும்போது என்ன ஆகுனா லோயர் கரண்ட்லாம் கட் பண்ணிடணும். 40 முன்னாடிலாம் 40 ஆம்ப்ஸ் 20 ஆம்ப்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. 20 ஆம்ப்ஸ் will not come with ஸ்மார்ட் BMS. இந்த ஸ்மார்ட் BMS வராது. ஐ மீன் ப்ளூடூத் கரண்ட் ஆர்டினரியாக தான் வரும். அது ரொம்ப கஷ்டம். நீங்கள் டேட்டாலாம் பார்க்கணும், மேனுவலாக லிமிட் பார்க்கணும். ஸோ ஆல் ஸ்மார்ட் BMS will come with 60 ஆம்ப்ஸ் மேலே தான் வரும். பட் உங்களோட ரெக்வயர்மெண்ட் 5 ஆம்பாக இருந்தால் நீங்கள் வாங்கலாம், தாராளமாக வாங்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. காசு அதிகமாக கொஞ்சம் ஒரு 1000 rupees எக்ஸ்ட்ரா வரும் 20 ஆம்ப்ஸுக்கும் 60 ஆம்ப்ஸுக்கும். But you can do the control over the software. பட் அது செல் மேனுஃபேக்சரோட சீரேட்டிங் எடுக்கப்படுகிறது. செல் மேனுஃபேக்சரோட சீரேட்டிங் அந்த அளவுக்கு கொடுத்தளவுக்கு ஏன் BMS ஆகும் 100 ஆம்ப்ஸ் இல்லை அது ஏன்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you make 4 more parallel, let's say I have a 12 AH, assume I put 24 AH. ஆம்பியர் சொல்றப்போ ஓகே, அப்போ நான் 0.5C போட்டாலே எனக்கு என்ன வருது, சார்ஜிங் கரண்ட் வந்து 12 amps, டிஸ்சார்ஜிங் கரண்ட் 3C போட்டேன், 24 into 3 72 amps. ஸோ நீங்கள் சார்ஜிங் கரண்ட் டிஸ்சார்ஜிங் கரண்ட் வந்து இங்கே வந்து நீங்கள் செட் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வந்து BMSோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. தென் வந்து BMS கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போ நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இந்த BMS வந்து எவ்வளோ ஏஜ் காட்டுறதுல டிஸ்பிளேல பாருங்கள் 99.4 காட்டுது. ஆனால் நீங்கள் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 3.3 தான் இருக்கும், 3.4 அவ்வளோதான் இருக்கும், 3.34. ஆனால் 99 வரணும்னா 3.6 வந்தால் தான் 99 வரணும். ஸோ இது என்ன, இது கேலிப்ரேட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டு பேட்டரி பேக் வாங்கினதுக்கப்புறம் we will சார்ஜ் பண்ணிட்டு ஃபுல் சார்ஜ் ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஏஹெச் வந்து ரீசெட் பண்ணுவோம். AH12 AH out of 12 AH என்ன AH இந்த செட் பண்ணுவோம். ஓகே, நீங்கள் எடுத்த உடனே உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. நீங்கள் டிஸ்சார்ஜ் சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிஸ்சார்ஜ் 2.5 வரைக்கும் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டு 2.5 வந்த உடனே நீங்கள் 20% என்டர் பண்ணுவாங்க. பட் ஐ டோன்ட் டூ தட். நான் ஃபுல் சார்ஜிங் ஒரு டிஸ்சார்ஜிங் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஃபுல் அதுலேருந்து ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணி 3.65 வரும்போது நான் என்ன பண்ணுறேன், உடனே இதில் என்டர் பண்ணிடுவேன். 3.65 ரீச் ஆனோடனே நம்ம பண்ணுவீங்களா இல்லை இங்கே செட் 3.65 செட் பண்ணிடணும். once it reaches immediately 3.65 immediately the top or you charge it 3.65 இங்கே செட் பண்ணுறது நான் வோல்டேஜ் சார்ஜ் பண்ணுவோம். அதான் சார் ஃபஸ்ட் நான் 3.65 முதல்ல என்டர் பண்ணிடுவேன். எனக்கு என்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்குன்னா வந்து ஏஹெச் எவ்வளோன்றது தெரியாது. இப்போ இந்த பேட்டரி பேக் என் டேபிளில் இருக்குது, இப்போ 3.2 வோல்ட் இருக்குது. பட் as per செல் கெமிஸ்ட்ரி 3.65 கட் பண்ணணும், கரெக்டாக? அப்போ நான் 3.65 இங்கே என்டர் பண்ணிடுவேன் முதல்ல. ஓகே, அப்போது 3.65 ஆகும்போது கட் ஆகிடும் இல்லையா? அப்போ தான் என்ன அந்த ஏஜில் என்ன என்டர் பண்ணுவேன்னா 100% SOC என்டர் பண்ணுவேன். 3.64 3.65 ரீச் ஆன இமீடியட்டாக நீங்கள் செட் பண்ணிடுவேன். நார்மல் எலக்ட்ரிசிட்டி செல் சார்ஜ் பண்ணும்போது 2.7 வரைக்கும் டைமிங் அதிலே இல்லை, இதோட பேட்டரி ரெஸ்பான்ஸ் டைம்ன்றது 30 செகண்ட்ஸ். அதாவது பேட்டரின்றது நீங்கள் ஒரு கல் எடுத்து தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ரிப்பிள்ஸ் வரும், கரெக்டாக? இட் டேக்ஸ் சம் 30 செகண்ட்ஸ் ஆர் 60 செகண்ட்ஸ் டு செட்டில் வரும். அதே மாதிரி தான் பேட்டரி நீங்கள் கரண்ட்டு கொடுத்த உடனே பேட்டரி வந்து காமிக்கிற வோல்டேஜ் கரெக்ட் வோல்டேஜாக இருக்காது. இட் ஹாஸ் டு செட்டில் டவுன். ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் இஃப் யூ டோன்ட் டிஸ்சார்ஜ் இட் யூ வெயிட் ஃபார் ஈவன் 5 minutes or 10 minutes அண்ட் தென் செட் இட். பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டிஸ்சார்ஜ் மட்டும் பண்ணிடுவோம்.
சார் ஆக்சுவலி சார் இந்த செல் பேலன்சிங்கில் அந்த டிசிபேஷன் எதில் நடக்கும்? டிஸ்பிளேஷன் இங்கே தான் நீங்கள் வரும்போது கீழே வரும். ஓகே, அது பேலன்சிங் 1 amp இதாக இருக்குதுன்னா இங்கே தான் உள்ளதாக ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும். ஏன்னா அவங்க ஏன் வந்து அந்த கீட்டு வந்து கம்மியாக வச்சுருப்பாங்க பேசிவ் பேலன்ஸில். ஏன்னா நார்மலி நமக்கு எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பேக்கர் இருக்குது. ஸோ அந்த அது டேக் கேர் எவ்ரிதிங், பட் ரொம்ப ஹீட் வர மாதிரி பண்ண மாட்டோம். அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, நீங்கள் பேட்டரி பேக் பண்ணும்போது இப்போ நீங்கள் 100 செல் வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எடுத்து 14 செல் எடுத்து போய் பேட்டரி பேக் பண்ணக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் 100 செல் ஆர்டர் பண்ணீங்க, உங்கள் டேபிள் 100 செல் இருந்துச்சு, நீங்கள் ஏதோ ஒரு 14 செல் எடுத்துட்டு பேட்டரி பேக் பண்ண போனீங்கன்னா இது ஹீட் ஆகிடும் பயங்கரம். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம கிரேடிங் பண்ணுறது, சார்ட்டிங் அண்ட் கிரேடிங் மிஷின். எல்லா பேட்டரி மேனுஃபேக்சர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சார்ட்டிங் அண்ட் கிரேடிங் மிஷின் வச்சுருக்காங்க. அது எப்படி சார்ட் பண்ணோம்னா, அந்த 100 செல்லையும் ஒரு மிஷினுக்குள்ளே போட்டுட்டு எந்த செல்லாம் சேம் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் சார்ட் பண்ணிடும். இதுதான் சார்ட்டிங் அண்ட் கிரேடிங். சார்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த இப்போ 100 செல்லில் ஒரு 30 செல் தான் ஷார்ட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 30 செல்லேருந்து 16 செல் எடுத்து பண்ணாங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் மேட்ச் ஆகும். ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக பண்ணவே கூடாது. நான் அப்படி பண்ணியிருக்கிறேன். என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் நான் அப்படி பண்ணேன். தென் ஐ இண்டஸ்ட்ரி சேஞ்ச் ஒருத்தவங்க 3.4 இருந்தால் வந்து 3.65 ரீச் ஆகிட்டாங்க. இப்போ பேலன்சிங் கொடுத்ததுனால பயங்கரமாக ஹீட் ஆகும். ஸோ அதனால் சார்ட்டிங் அண்ட் கிரேடிங் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் பேட்டரி பேக் பண்ணாங்க. அதனால் நான் தனியாக பேட்டரி பேக் டெவலப் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணேன். பிகாஸ் ஐ டோன்ட் ஹேவ் தட் மிஷின். ஸோ ஐ கீவ் அவுட் சைட் டு கெட் த சார்ட்டிங் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இல்லைன்னா அவங்கள்ட்டே வந்து இது மட்டும் ஸ்பாட் வெல்டிங் வரைக்கும் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அவங்க எப்படி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் செக் பண்ணுவாங்க? மிஷின் ஐஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ், ரெசிஸ்டன்ஸ் கிரேடிங். அது கிரேடிங்கே வந்து ஐஆர் வச்சு தான் கிரேட் பண்ணுவோம். சிமிலர் ஐஆர் எவ்வளோ இருந்தால் மில்லியோம்ஸில் இருக்கும். 4.7 மில்லியோம்ஸ் அண்டர் 10 மில்லியோம்ஸ். ஸோ க்ளோஸராக இருக்கிறது எல்லாமே ஷார்ட் பண்ணுவோம். internal resistance எதை பேஸ் பண்ணி இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கெமிஸ்ட்ரி தான். பட் நான் சொன்ன மாதிரி ஐடென்டிக்கல் செல்ஸ் பண்ண முடியாது. மில்லி ஓமில் சின்ன சேஞ்ச்னாலே 5 மில்லி ஓமும் 10 மில்லி ஓமும் சின்ன வேல்யூ தான். பட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹை கரண்ட் ஃப்ளோஸ் ட்ராப் எவ்வளோ 100 ஆம்பியர் இன் 0.1 ஓம் ரெசிஸ்டர் இஸ் a very huge value. ஆனால் அதே 0.1 ஓமில் 1 ஆம்பியர் போனால் பெருசாக டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. ஸோ அதனால தான் கிரேடிங் பண்ணும்போது ஒரு 5 மில்லியோன் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம தனியாக அதை எடுத்து வைக்கணும். நீங்கள் சேர்க்கக்கூடாது. அவங்க கூட வேற யார் அந்த கிரேடில் இருக்காங்களோ அவங்க கூட சேர்த்துக்கணும். ஸோ தே கீப் லைக் ஒரு 1 மில்லியோன் அந்த ரேஞ்சில் தான் நம்ம ஷாப்பிங் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற அந்த செல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் டுகெதர் வந்து பேட்டரி பேக் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ இது எந்த மாதிரி கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுவீங்க, அது எந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுவீங்க? இல்லை ரெண்டுமே குரூப்பிங் தான். குரூப்பிங் இப்போ வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இது பெட்டராக இருக்கும் இல்லையா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்? இல்லை, அது என்னன்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன இஷ்யூனா ஹீட்டிங் இஷ்யூ. அதுதான் பட் பர்ஃபார்மன்ஸ் என்னன்னா ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு வராது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் 10 மில்லியோமுக்கு என்ட்ரன்ஸ் 10 செல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 5 மில்லியோம் இருக்கக்கூடியது 10 செல் இருக்குன்னா இந்த 5 மில்லியோம் இருக்க 10 பேர் நான் குரூப் பண்ணிட்டேன். இவனே குரூப் பண்ணி தனி இது ஒரு தனி பேட்டரி பேக், இது ஒரு தனி பேட்டரி. ஆனால் இந்த தனித்தனி பேட்டரி பேக் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவரை விட இது கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அவ்வளோதான். ஆனால் டெம்பரேச்சர் எது வரைக்கும் அலோவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்ஸ்லாம் வந்து 55 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் சரி நார்மல் டெம்பரேச்சர் தான், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அதெல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம். ஒருவேளை அதை தாண்டி வந்துச்சுன்னா தான் நம்ம கூலிங் எல்லாம் பண்ணுறோம். ஸோ வேறு பேட்டரி கூலிங் எல்லாம் இப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அதனால சப்போஸ் இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக ஆயிடுச்சு, சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா டைனமிக் கூட மாறலாம். நீங்கள் செல் பேட்டரி பேக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறும். ஸோ அந்த கேஸில் இதாக ஒரு செல் மட்டும் ஹீட் ஆகிட்டே இருக்கலாம். அது அந்த மாதிரி தான் இந்த ரிக்ஷா நிறைய பேர் சப்ளை பண்ணாங்க கவர்மெண்ட்டில். அது போன வேலையில் திருப்பி வந்துச்சு. ஒரு எல்லாம் லோக்கல் கம்பெனிஸ் வந்து கிரேடிங் எதுவும் பண்ணாமல் கொடுத்தாங்க. என்னைக்கு கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ எடுத்து பார்த்தா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிளவராக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு வோல்டேஜ் பார்ப்பாங்க. அப்போ சேமாக தான் இருக்கும். இட் ஷோஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் பிஹேவியர் when you connect to a circuit. அது தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நிறைய ரிக்ஷா ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்குது. ஸோ when you have to make a battery pack, sort it, grade it, similar internal resistance group பண்ணி அதை வச்ச பேட்டரி பேக். டிசிமிலர் இருந்ததுன்னா அவன் கூட யாரெல்லாம் கம்பைன் ஆகுமோ அவன் எல்லாம் சேர்த்து பேட்டரி பேக்.
அண்ட் சார்ஜர் இப்போ சார்ஜர் பார்த்துக்கோங்க. சார்ஜர் இந்த சார்ஜரோட வோல்டேஜ் வந்து யூ வாண்ட் டு டெஸ்ட் இது 29.2 வரும் சார் இதோடைய வோல்டேஜ். அப்போது ஏன் 29.2 நான் சூஸ் பண்ணுறேன்? என்ன ஐடியா? நான் சார்ஜர் சூஸ் பண்ணும்போது 29.2 வோல்ட் 5 ஆம் சார்ஜர் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன் 29.2 சார்ஜர் போனேன்? 3.65 இதே சார்ஜர் நீங்கள் யாருக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், லித்தியம் அயனுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் 8S இருக்கக்கூடாது, 7S இருக்கு. ஸோ 7S லித்தியமுக்கும் நீங்கள் இதே சார்ஜர் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை இது பண்ணுறது ஆக்சுவலி இது பண்ணலாம், ஒரு இஷ்யூ இல்லை. பட் என்னென்னா வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன நல்லது, பிகாஸ் சார்ஜிங் இஸ் நாட் லைக் கிவிங் கரண்ட். இட் ஷுட் பி CCCV மோட் சார்ஜ். சம்திங் சார்ஜிங்க்கு அல்காரிதம் கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ எது வரைக்கும் கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் கொடுக்கணும், எதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் போகணுன்றது வந்து டிசைட் பண்ணணும். அப்படின்னா அந்தந்த கெமிஸ்ட்ரிக்கு தனித்தனி சார்ஜர் தான் பெட்டர். பட் நான் சொல்கிற பாசிபிலிட்டி இருக்குது, கனெக்ட் பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. பட் ஒரு பெர்ஃபெக்டோட டிசைனர் சைடில் பார்க்கும்போது லித்தியமையோட CCCV ப்ரொஃபைல் வித்தியாசமாக இருக்கும், LFP-யோட CCCV ப்ரொஃபைல் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு கோ ஃபார் டிஃப்ரெண்ட். There are two reasons. One வந்து you can set priority. நீங்கள் ஆட்டோமோட்டிவ் இந்த 100 சென்சாருக்கும் ப்ரையாரிட்டி எல்லாருக்கும் ஒரே ப்ரையாரிட்டி இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ஜின், நார்மல் வெஹிக்கிள் இருக்குது, ஐஸ் வெஹிக்கிள் இருக்குது. என்ஜின் நீட்ஸ் டு கம்யூனிகேட் வித் த டயர் ப்ரெஷர். என்ஜின் இஸ் கம்யூனிகேட்டிங் வித் த ஃபியூயல் சென்சர், ஃபியூயல் இன்ஜெக்ஷன் சென்சர். என்ஜின் இஸ் அதே இதில் ஆடியோ சிஸ்டம் இருக்குது, எல்லாமே கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இதில் யாருக்கு ப்ரையாரிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும்? ஸோ ப்ரையாரிட்டி செட் பண்ணுறோம். ஆனால் கேன் வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா பார்த்தீங்கன்னா, நீங்களே இப்போ 10 பேர் டிராஃபிக் இருக்குது, என்ஜின் கிட்ட 10 பேருக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணணும். அப்போ இந்த என்ஜின் வந்து டிசைட் பண்ணலாம் யார்கிட்ட முதல்ல டேட்டா வாங்கணும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும், இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா மிஸ் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டில் தான் வாங்கணும். எவ்வளோ ஒரு தேவையில்லாத ஆடியோ சிஸ்டம் டேட்டா கொடுத்தே இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கன்னா, we have something called priority, message priority. நம்ம இது வந்து ஆர்பிட்ரேஷன் ஒன்று. அந்த ஆர்பிட்ரேஷன் மெத்தடில் வந்து 10 பேர் ஒரே, ஏன்னா இது 2 ஒயர் தான், கம்யூனிகேஷன் வந்து 2 ஒயர்ஸ் தான். இந்த 2 ஒயரில் 10 பேர் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா ஒருத்தருக்கு தான் ஆக்சஸ் கிடைக்கும் முதல்ல. அது யாருன்றது ப்ரையாரிட்டி வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம். பட் மற்ற டைப்புக்கு போனீங்கன்னா எல்லாருமே கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, there will be a traffic interface. ஸோ இது கேன் போடுறது 2 யூஸ் என்னன்னா, இட்ஸ் 2 way கம்யூனிகேஷன், 2 way போகும். இவன் பேட்டரி SOC மெஷர் பண்ணலாம், வோல்டேஜ், டெம்பரேச்சர், 10-25 பேராமீட்டர் you can measure only for two ways. You use for normal sensor வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணா வோல்டேஜ் 2 way வேணும், 3 way வேணும், சப்ளை கிரவுண்ட் சிக்னல். ஒரு 10 சென்சார்னா 30 way ரன் பண்ணும். அதெல்லாம் தேவையில்லை, 2 way போகும். அந்த 2 wayல நீங்க ப்ரையாரிட்டி வச்சுக்கலாம். இந்த பேட்டரி கிட்ட முதல்ல என்ன கேட்கணும், SOC கேட்கணுமா, வோல்டேஜ் கேட்கணுமா, நீங்க ப்ரையாரிட்டி வச்சுக்கலாம். நீங்க வோல்டேஜ் கேளுங்க, அந்த ரெடி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் SOC கேளுங்க. So you can use the 2 ways to communicate back and forth. So அதனால தான் கேன் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக் சென்சர்ஸ் எல்லாமே கேன் எனேபிள்டாக இருக்குது. எல்லாருமே அந்த கேன் ப்ரோட்டோகாலில் வந்து எனேபிளான சென்சர்ஸ் தான் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக என்ஜினையும் இன்னொரு சென்சார் ஈஸியாக இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணலாம். தேவையான இப்போ எல்லா சென்சார்ஸ்லையுமே ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குது, ஆனால் கேன் எனேபிளுக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லுங்கள். இப்போ பேட்டரி எடுத்துன்னா இது ஒரு சென்சார் கிடையாது, வாட்டர் சென்சார் வச்சா கூட நீங்கள் வாட்டர் சென்சாரோட வேல்யூ மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். இப்போ இந்த பேட்டரி எடுத்துன்னா SOC, டெம்பரேச்சர், வோல்டேஜ், கரண்ட், லோ வோல்டேஜ், ஹை வோல்டேஜ், இப்போ 10 பேராமீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. எத்தனை வயர் வேணும்? மினிமம் 5 வயர் வச்சு, மற்றது ஓகே எங்கே டிரைவ் பண்ணிக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. மினிமம் 5 to 3 15 வயராச்சும் வேணும். அதெல்லாம் தேவை.